दोस्तों इस वेले एक किताब मेरे कोल है। इस किताब का नाम है जुल्मों कूक गई आसमानी। इनू पंजाबी सत्थ लांबड़ा वालियां ने छापिया। डॉक्टर निर्मल सिंह ने इसका इहतमाम किया, उन्होंने इनू छपवाया। ये उन्होंने पंजाब की 1947 की वंड बारे जड़ियाँ नज़मां लिखियां गई उन्होंने इकट्ठा करके छापण की एक कोशिश की है। सारियां नज़मां ही वंड के मुतलक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारियां नज़मां जड़ियाँ 1947 की वंड बारे साडा जिहड़ा लिटरेचर लिखा गया नज़म गज़ल की सूरत वो ये इकट्ठा करने का यतन किया गया। तो दोनों पासे दे पंजाब दे दोनों चढ़ते और लहंदे पंजाब दे और एक तीसरा पंजाब जिहड़ा दोनों पंजाबां तो बाहर वसदा पिया, कैनेडा अमरीका इंग्लैंड यूरोप सारे च आस्ट्रेलिया मलेशिया, मतलब जिथे जिथे भी पंजाबी बैठे। तो ये उन्हां दी तीसरी किताब है मेरे ख्याल से, जिहड़ी पार्टीशन के रैफरेंस नाल कंपाइल की गई है। दो किताबां वो पहले पंजाबी कहानियां दियां भी छाप चुके हैं। दर्दबंदा दियां आही ते अंबर काला इतविद होया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कहानियां जड़ियाँ है मोस्टली वो भी पंजाब की वंड के बारे च है। अगरचे वो इस कामयाब नहीं हो सके कि पूरी जड़ी है नज़मां ते पूरियां कहानियां ही वंड के मौजू पर लिखियां गई हों। क्यों कामयाब नहीं हो सके? इसलिए कि पंजाब का जिहड़ा राइटर है, चाहे वो शार्ट स्टोरी लिखण वाला, चाहे नावल लिखण वाला, चाहे अफसाना लिखण वाला, शायरी लिखण वाला, ਉਹਦੇ अंदर ये एहसास उदा जागया नहीं है जिस तरह जागना चाहिए सी 1947 की वंड के बारे। पंजाबियों ने अपनी 1947 की वंड नूं मुख्तलिफ ऐनकां ला के देखा। मुसलमानों ने 1947 की वंड नूं बरे सगीर दे विच सब कॉन्टीनेंट दे विच और पंजाब दे अंदर अपना जिहड़ा राज उन्हां दे बकौल उन्होंने किया 700 साल या 800 साल का वो रैफरेंस देखा। तो 1947 नूं अपना उस जड़ा जवाल है वह डिकलाइन है उन्होंने अंपायर का अंग्रेज़ हथों हो चुकिया सी। तो फिर उस तो बाद 1947 उन्होंने वो बहाली रैनेसेंस करने की कोशिश की थी पाकिस्तान की शक्ल। उन्होंने उस नज़र नाल देखा और जिहड़े साडे सिख भरा है उन्होंने सिख राज की जिहड़ी है खुसण की जिहड़ी 1849 होई वरती है वो, और 1947 दे उन्होंने इस तरह समझा अंडरस्टैंड किया कि ये दुख दूना सवाया हो गया, होर सवाया हो गया 1947। यानी 1849 तक जिहड़ी ममलकत है सी पंजाब की, जिन्हों वो सिख ममलकत के रूप च देखते हैं, उजागर करते हैं, सामने लैके आते हैं और वह मातम भी करते हैं। ठीक है जी, वो उत्ते वो दुखी भी होंगे है, लेकिन वो मोस्टली दुखी होंगे है कि ये एक सिख स्टेट सी और असी इस सिख स्टेट में दोबारा तो बहाल करना। ये सिख पंजाबी का ये मसला रहा। और दोनों ही पंजाबी मजहबी गिरोहां ने पंजाब की जड़ी 1849 का डिकलाइन और 1947 जड़ा ਉਹਨੂੰ बतौर पंजाबी बीइंग पंजाबी अपनी आइडेंटिटी के हिसाब के नाल डिफाइन नहीं किया, सवाए चंद गिने चुने बंदियां तो। पंजाबी राइटर भी चूँकि इस माहौल के विचों जम्मिया, उन्हें कमो बेश उन्हें भी चीज़ों को इदा ही अंडरस्टैंड किया। कंपैरेटिवली चूँकि राइटर जरा ज़रा सुचेत ज़्यादा होंदा है बाकी कम्यूनिटी नालों, तो जेड़े सुचेत सगे उन्होंने फिर पाकिस्तानी कौमीयत के हिसाब नाल चीज़ों को देखा, पाकिस्तानी नैशनलिज्म तो इंडियन नैशनलिज्म के हिसाब नाल देखा चीज़ों को। पंजाबीयत किते दरम्यान दे विच जिहड़ी 1947 दे विच किते किसी ना किसी हद तक मौजूद सी, वो सामने नज़र नहीं आती। हाँ, हिंदू पंजाबी जिहड़ा है उहदा अलमिया शायद इस तो भी ज़्यादा बड़ा है, मैं समझदा कि वो इस मान नाल या ਉਹਦੇ सामने ਜਿਹੜੇ दो दावेदार सी ਵੱਡੇ, एक 800 साल वाला एक 50 साल वाला, चलो बाकी मिसलों भी पा लो 100 साल बना लो, 125 साल बना लो, 12 मिसलां जड़ियाँ साड़ियाँ
पंजाब दे जिहड़े सिख सरदारां दियां सी ते ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਔਰ 1947 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50-51% ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੋਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗਰੋਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੂੰ ਆ ਧਰਮੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਕੁਨ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਗਮਗਾਇਆ ਆ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਕਦੀਮ ਹੈ ਔਰ ਸਨ ਆਫ ਦੀ ਸਾਇਲ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਡੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਓਵਰਆਲ ਬਤੌਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੜੇ ਤਬਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਾਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕੂਕ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕੂਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ 1947 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਇਮੇਜ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਬ ਰੱਖ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਰੂਪ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਹੜੱਪੇ ਦਿਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਐ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮਲਾਹ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸੱਲੀ ਤੇ ਕਟਾਣੇ ਅਖਵਾ ਕੇ ਡਾਢਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੋਰਸ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਤ ਅਕਬਰ ਸਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮੀ ਯਾਰ
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੇਠ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਖਲਕਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਦੀਂਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਹਿਮੇ ਪੁੱਤ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਚੜਤਲ ਤੇ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਘਣੀ ਚੋਪੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾਵਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਬਰ, ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਪੁੱਤ। 12 ਵਿੱਚ ਖਰਲ ਤੇ ਫਤਿਆਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਸਰਾਬੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਜਰਮ, ਤੇਰੇ ਦੇਵੰਦਾਰ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮਿੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰਾਂ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਬਤ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜ ਤੁਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ ਨਿਮਾਏ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਓਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਤੁਰੇ ਤੇਰੇ ਜਾਏ। ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲੱਭ ਲੱਭ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਏ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀਬੇ ਜਨੌਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਹੁੱਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ। ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਮਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵਾਂਗ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਏ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਮਕਤਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਧੋ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ।